وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا الله عبده من به بذكره أعظم به منانا ورحمة المولى أما قوله فليفرحوا واغلوا به فرحانا مستقيما بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أرسانا وتسجل الأنوار من بلا مدى كنت نبيا فلا آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من صفرة عذا وقل يقومنا وأمر إلى أسر ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تختلف من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا ظهر الله حماه تركه وما برق مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رضينا يا بني الزهر رضينا الله رضينا يا بني الزهر رضينا الله بحب فيكم يرضي نبينا رضينا يا بني الزهر رضينا الله رضينا يا بني الزهر رضينا الله بحب فيكم يرضي نبينا رضينا بالنبي لنا إماما الله رضينا بالنبي لنا إماما الله وأنتم ألوانكم رضينا يا بني الزهر رضينا رضينا يا بني الزهر رضينا بحب فيكم يرضينا عن السبت الحسين هذا عن السبت الحسين هذا وحيدر ثم زين رضينا يا بني الزهر رضينا يا بني الزهر رضينا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. هذا وقد نشر الإله نعوته بالقطب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا ولتنصر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم كمسنا تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع أنا قد لا أتوانا أدعونا نرفع وصلت التوكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا يا الحمد لله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان أكرم الخلق على الله أنا فلقد احتهب قوله منه حنانا فلا سوف يعطيك فترضى جل منه وفي تقصر عن عطاه مهانا إليك الذكر واسف محمد كيف تحجيح عن القلوب الرانا
يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أمدنا وتوب رجل أمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه أم الأمينة بنت وهب أنها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه وقال عبد الله بن عبد المطلب رأى برهانا صلى الله عليه كان يكمر نورها وجهه فسر إلى الابن مسوء أوانا وابن عزيم الكريم سبه أبي مناف بن قصي كان صلى الله عليه حكيما سنه قد بذلك شانا ورسول مصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عندنا يركب وعلم بربه إلى إسماعيل كان يعظم يوانا وحينما حمل به آلهة لم تذكر شيئا يأخذ نسوانا لطف من رب السماء سرعز والهم والأحزان فجاء ما عملت به أن المهيمن شرف وأفانا في بدنها فانتشر وذاب قد قدري سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتجلت الأنوار من كل الجهات صلى الله عليه ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برهان الله المشافى صاحب القدر المرافع كمال النور النواحي برسول الله عما كل الكون يجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسات
سالكين وبنا الشرك تصدق ولنا وقت الهداية برسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر والرفع يا إمام الرسالة رسول الله من به أفاق خطبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل كتاب ذا وينادون ترام برسول الله جلدنا من هولنا فضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فلا أنت فتسجد مرحبا ودون تشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسيني مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع
البلايا يا الله ونفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة حبيب شفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب حزنا بحياة الضال يجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وختم العمر بحسنى وانزل الركبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد الطهرى وآله وصحبه والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد للعسر فيا رب للعسر فيا رب يا رب كرما وكرما ورفعة وبرا وسلم ورجم له تبارك وتعالى وزاوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين ومن بقيت صحابتي وقربتي رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاتحة محمد بن عيسى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأقوى دعائم الإسلام وأهم الوظائف على المسلمين وبهما قوام الأمر وصلاح الشأن كله وبإهمالهما تتعطل الحقوق وتتعدى الحدود
wa yakhmadul haqqu wa yadhharul batil. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang disebut dengan amar ma'ruf itu menyuruh kebaikan. Sesuatu yang baik yang wajib kita jalankan, wajib kita perintahkan kepada orang lain. Kewajiban bersama dalam syariatul Islam. Salat, zakat, haji, puasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban buat individu muslim. Kalau zakat dan puasa berikut haji bagi yang mampu. Salat bagi yang masih punya akal, masih mempunyai rasa bahwa akalnya masih ada. Jadi orang sholat nggak mampu dalam keadaan berdiri maka duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berdiri berbaring, dia gerakkan anggota tubuh. Kalau nggak mampu menggerakkan salah satu anggota tubuhnya, dia niat untuk di setiap pergerakannya berdiri, contohnya ruku atau i'tidal atau sujud, gerakan isyarat. Saking pentingnya salat. Saking pentingnya salat itu adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijadikan salat rukun kedua dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Jadi amar ma'ruf itu menyuruh kebaikan. Enggak usah takut kita menyuruh kebaikan, tapi harus dengan kebaikan. Menyuruh kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana mencegah kemungkaran dengan juga kebaikan. Ada orang mencegah kemungkaran tapi tidak dengan kebaikan, enggak boleh. Gue tunjuk lu kalau lu nggak sholat, itu nggak dengan kebaikan. Orang lain, anak orang lain digituin, anak sendiri andaikan nggak sholat nggak digituin. Terkadang ada di masjid, di musala, anak kecil pada berisik, dia juga berisik untuk komentar kepada anak-anaknya, anak orang lain. Sementara anak dan keturunan ponakannya yang di rumah yang nggak sholat nggak digubris. Ini hati-hati nih jamaah sekalian. Anaknya nggak sholat nggak digubris, cucunya nggak sholat nggak digubris, keponakannya nggak sholat nggak digubris. Ya orang lain yang lagi sholat di masjid musola digubris sampai diomelin. Berisik, keluar dari masjid. Aduh, itu mencegah kemungkaran tapi bukan dengan kebaikan. Jadi amar ma'ruf dengan kebaikan, nahi munkar juga dengan kebaikan. Nah, bagaimana? Ya, ikut proses dalam ilmu. Karena tidak bakal mungkin orang bisa bijak dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Pasti kalau orang nggak berproses dengan ilmu, amar ma'rufnya itu rusak. Orang nyuruh kebaikan nggak benar. Ngaji, udah mau mampus juga lu. Astagfirullah. Ngaji, udah tua juga lu nggak mau ngaji, jangan. Itu berarti nyuruhnya nggak benar. Betul, intinya nyuruh kebaikan, tetapi caranya nggak benar kalau begitu jadinya. Gitu. Nyuruh orang ditunjuk-tunjuk, siapa dia? Ya kan, nyuruh orang tunjuk, masya Allah. Jadi orang yang boleh nunjuk-nunjuk orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya. Kalau kita orang tuanya bukan, gurunya juga bukan, ya harus betul-betul dengan uslub, dengan gaya bahasa yang indah. Kita nyuruh orang sholat, kita sendiri nggak sholat. Kita nyuruh orang ngaji, tapi kita juga nggak ngaji. Itu bukan amar ma'ruf namanya. Amar ma'ruf di mana kita menyuruh kebaikan, kita udah terlebih dahulu untuk menjalankannya. Dan kita mencegah kemunkaran, dan kita udah jauh dari kemunkaran, dan udah stop dari kemunkaran. Jangan ngerokok, dia udah nggak ngerokok. Artinya nggak mungkin dia melarang sesuatu sementara dia masih melakukannya.
La tanha an syai'in wa anta taf'aluhu. Jangan engkau larang sesuatu sementara engkau masih melakukannya. Kan aneh. Gitu. Min a'zami sya'airiddin, itu semuanya amar ma'ruf nahi munkar di antara seagung syiar agama. Jadi kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, ini kampung nggak benar. Orang pada diem aja, orang berbuat maksiat, orang zina diem aja, orang mencuri diem aja, orang melakukan korup diem aja, orang nggak sholat diem aja, orang nggak ngaji diem aja. Jadi kewajiban kita untuk menggerakkan orang untuk sholat berjamaah. Nggak boleh takut aja, ini mah urusan dia. Urusan sholat urusan dia, urusan ngaji urusan dia. Nggak boleh seorang muslim punya pemahaman seperti itu. Yang penting keluarga saya baik. Bagaimana baik kalau dia sendiri nggak nyuruh orang sholat? Bagaimana disebut baik? Bagaimana dia terhindar dari berbagai macam bala dan musibah kalau dia tidak? Oh iya, jangan ngerokok. Iya betul. Alhamdulillah. Iya, jangan ngerokok, nggak boleh ngerokok. Emang siapa yang masih ngerokok nih? Siapa sayang yang masih ngerokok siapa? Bang Ijal. Bang Ijal, ya Allah. Waktu mau kerja minta doa, giliran udah kerja ngerokok. Doanya dibalikin aja deh. Gitu. Gimana Bang Ijal ini? Hazami juga. Oh, masih ngerokok. Kasihan anak bayinya. Nanti perokok pasif namanya. Nanti kena paru-paru. Siapa ayah itu siapa? Apri juga. Ya Allah. Lah Apri, ngaji dari dulu masih ngerokok juga. Itu. Anaknya saya lagi ngaji dipotong. Allah Akbar, dengerin tuh. Ija, Azami, Apri, ini langsung disebut langsung. Secara langsung ini. Kalau orang di dunia mana tahu dengar orang secara langsung. Gitu. Jadi di antara seagung syiar agama wa agwa da'imil islami, dan sekuat-kuat ketahanan Islam. Jadi Islamnya seseorang dilihat dari amar ma'ruf nahi munkar aja. Kalau misalnya dia bilang, oh nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, Islamnya lembek. Kalau begitu jadinya. Nggak bakal mungkin seorang Islam, seorang Muslim kuat, tapi dia nggak peduli kepada masyarakat. Dia di rumah aja, ngendep aja di rumah, ngendon aja di rumah. Sholatnya di rumah, tidurnya di rumah, makan minumnya di rumah, tahlilannya di rumah. Semuanya aktivitas di rumah. La haula wala quwata illa billah. Aki. Ya. Enggak ada pantas-pantasnya. Giliran keluar baru jenazahnya, berbentuk jenazah baru dia keluar. Orang-orang segen. Males banget untuk ngelatin jenazah orang yang model kayak gitu. Itu dia enggak kenal Allah, enggak kenal tetangga. Bagaimana tetangga kenal? Bahkan orang yang ada di sekitarnya enggak kenal bahwa dia ada hidup di lingkungan warga. Kenapa? Enggak pernah bersosialisasi. Sholat Jumat enggak, sholat berjamaah enggak, undangan tahlilan enggak, ngaji juga enggak. Astagfirullahaladzim. Bekunya orang muslim yang model kayak begini, beku dia. Mau dibilang sibuk, yang nanti nunggu kematian, baru bilang sibuk. Sibuk, nunggu kematian. Siapa yang bawa jenazah dia? Gitu. Untung masih ada tukang ambulan. Kalau nggak ada tukang ambulan, nggak ada yang mau bawa jenazah dia. Masyarakat cerdas. Siapa yang sering tahlilan bakal ditahlili. Siapa yang sering kumpul di masyarakat, masyarakat yang datang dari sana dan sini tahu semuanya, cerdas. Gitu. Orang yang bergaul dengan baik dengan sesama masyarakat, dikala duka dia bakal dibantu oleh masyarakat. Gitu. Wa ahammil wadhaifil 'alal muslimin dan sepenting-penting tugas buat setiap muslim. Nih, sepenting-penting tugas. Apa sih tugas kalian? Apa sih tugas jamaah? Ngapain? Kerja untuk diri sendiri. Untuk makan tuh gegares gitu untuk sendiri, tapi dakwah
Amar ma'ruf nahi munkar untuk kita juga, anak istri, untuk keluarga besar, untuk kaum muslimin. Berarti kelipatan gandanya banyak sekali tuh amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang, Masya Allah, mentang-mentang dia kerja, yang lain juga kerja. Jangan merasa bahwa ente doang yang paling sibuk kerja. Ya, ibaratnya baru jadi calo doang, beragak sibuk. Jadi tukang apa dah tuh? Itu udah beragak sibuk. Tukang apa? Konek. Tukang kenek, beragak sibuk. Sibuk ngapain? Kenek. La haula wala quwata illa billah. Direktur nggak ngomong kayak begitu, ya kan? Orang-orang kelas tinggi nggak pernah ngomong kayak gitu. Tetap kewajiban kita sesama muslim, mau kita sibuk atau kita mau berada di mana saja, perhatian amar ma'ruf nahi munkar itu wajib ditegakkan. Wajib ditegakkan. Di tempat kerja kita amar ma'ruf nahi munkar. Di tempat sekolah kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya di sekolah kita banyak orang pacaran, kasih tahu. Ya, kasih tahu nggak boleh. Wajib dikasih tahu. Teman kita misalnya boncengin ceweknya mulu, teman kerja wajib dikasih tahu. Kemudian siapa saja wajib dikasih tahu. Sayang nggak? Sayang. Kalau sayang kasih tahu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau misalnya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu bala dan musibah mengenai semuanya. Giliran banjir, giliran hujan banjir. Kalau udah giliran banjir kena semuanya kan? Iya, ulamanya kena, orang solehnya kena, masjidnya kena, musolanya kena semuanya. Kenapa nggak ada amar ma'ruf nahi munkar? Tuh kalau ulama nggak amar ma'ruf nahi munkar ya bubul juga. Beda kalau misalnya ada ulama yang udah amar ma'ruf nahi munkar. Itu pun kalau misalnya tuh ulama udah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian masyarakatnya masih bandel, udah puluhan tahun masyarakat masih bandel, pindah tuh ulama ke tempat yang lain. Sebentar lagi itu tempat bala dan musibah. Sebentar lagi itu tempat bala dan musibah. Ini kalau misalnya ulama yang udah gencar dakwah. Bagaimana ulama cuma ngarepin dakwah doang, ngajar. Saya mah udah ngajar lah, haula wala quwata illa billah. Ngajarnya ngarepin amplop. Semakin amplopnya gede, semakin lama dia. Semakin amplopnya tipis, semakin apa? Semakin sebentar. Alhamdulillah. La ta'khudhu sinatu wala nahum. Alhamdulillah. Wa bihima, karena dengan amar ma'ruf nahi munkar, kita nih ibu-ibu di PKK atau di PKR atau di PKW atau jadi TKW atau jadi TKA, misal ada nahi munkar, kasih tahu teman-teman yang ada di MBG misalnya, di sana dan di sini MMBG atau SPPG itu misal ada yang nggak benar, kasih tahu. Korup di MBG kasih tahu, korup di SPPG kasih tahu. Oh nggak enak, nggak ada kata yang nggak enak. Gitu. Ada orang minuman keras, kasih tahu setelah dia siuman. Ngobrol santai, minum kopi sebentar, jangan minum kopi miring, sama aja. Gitu. Ngobrol sama orang yang pernah kecanduan narkoba, dikasih topi miring, akhirnya dua-duanya miring. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati jemaah. Kewajiban kita sesama muslim. Kalau kerja itu kita mendapatkan uang itu masalah kecil jemaah. Jangan ada orang mulai kerja kemudian saya udah kerja ya. Sebelum kerja janjinya banyak banget. Saya mau kerja, saya mau sholat. Saya mau sholat berjamaah. Saya mau kerja dengan niat ngaji. Saya kalau mau kerja, saya mau berbakti kepada kedua orang tua. Saya kalau udah kerja bersedekah. Mana itu kalau udah kerja? La sholat, wala ngaji, wala berbakti kepada kedua orang tua, wala sedekah. Betul nggak? Yang kayak gitu tarikin lagi, nggak usah jadi kerja lagi ya Allah. Amin. Amin. Saya ngaminin. Mana lebih kuat doa saya atau doa jamaah? Ayo. Kuat-kuatan. Pada bandel banget semuanya. Bandelnya luar biasa. Belum kerja, mau kerja mau ngapain? Mau kawin. Gitu. Kawin nggak ada masalah, tapi yang benar, ente muslim, ente punya peduli kepada sesama. Tetangga ente yang belum pada sholat benerin, ente udah ngaji. Tetangga belum ngaji nggak ada masalah.
Tetangga yang belum ngaji nggak ada masalah, tapi kewajiban ente untuk ngajarin orang ngaji. Dari kecil kita ngaji, tapi nggak pernah ada semangat untuk ngaji. Bahkan jangankan semangat untuk ngaji, orang meneledori kita untuk tidak ngaji, akhirnya kita ikut nggak ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarin aja. Gitu. Kita mau lihat kuat-kuatan mana, doa saya atau doa jamaah. Ya Allah, mau nggak ditarik? Kalau nggak mau, tobat. Tobat. Ya Allah, kalau saya nggak tobat, diambil geledek ya Allah. Mau? Ya tobat yang benar. Enggak, berarti nggak ada niat tobat kalau begitu jadi. Tobat yang benar. Kalau tobat yang benar, ada amar ma'ruf nahi munkar. Mukanya dekil endekuma. Hitam. Lebih hitam daripada apa namanya yang di dapur itu? Panci. Panci yang di bawah itu. Allah. Enggak kena Pantat panci. Enak dong ngomongnya. Nanti kan udah pernah kuliah. Nanti udah pernah kuliah apa? Ini kesian saya, ini secara langsung saya ngomong. Orang-orang pada tahu. Masa saya bilang pantat panci. Nanti dia anggap kosakata saya nggak ada. Masa saya bilang pantat panci? Nggak boleh pantat panci. Emang benar walaupun mukanya tuh kayak pantat panci. Haula wala quwata illa billah. Wudu, walaupun itu hitam, kalau wudu itu masya Allah manis. Manis-manis kereta api. Ini Baba Sarman yang punya ayam. Dulu ingat kan dari Muhammad Ghazali? Ayam jago dari Baba Sarman. Lupa ya. Berapa tahun itu? Insya Allah. Megang ayam. Wa bi'ihmalima, dan menjadikan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sesuatu hal yang teledor, tata'atal hukuk, hak-hak semuanya bakal berantakan. Wa tata'addal hudud, dan batasan-batasan bakal terlewatkan. Udah, laki sama perempuan hajar, gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Laki sama perempuan, sikat aja walaupun belum nikah. Ada minuman keras, sikat aja. Ada hal-hal ini duit orang, ambil aja. Kenapa nggak ada amar ma'ruf nahi munkar? Jadi itu kalau udah nggak ada amar ma'ruf nahi munkar dalam satu kampung, dalam satu masyarakat, yang ada adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum premanisme pada akhirnya. Hukum premanisme, siapa yang kuat, dia yang menang. Kenapa? Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang berbuat salah dibiarkan begitu saja. Seharusnya orang berbuat salah wajib dinasihati. Wa yakmadul haqqu wa yadhharul batil. Redupnya kebenaran. Kebenaran redup. Walaupun ada masjid, ada mushola, redup karena nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa yadhharul batil, dan terlihat nampak kebatilan di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada memang gaya ulama yang kelihatannya tegas, biarin. Karena dakwah itu ada yang tegas, ada yang lunak. Sejuk seperti Al-Habib Umar. Tegas seperti Habib Rizik. Biarkan. Karena itu semuanya adalah aneka dakwah. Ya. Jangan komentar kepada mereka para ulama-ulama saleh yang dalam keadaan berdakwah. Bahkan jangan pernah komentar kepada mereka para ulama yang dakwahnya di tempat-tempat prostitusi bahkan. Karena mereka lagi berdakwah, biarin aja lagi dalam keadaan berdakwah. Kita boro-boro dakwah di tempat prostitusi, yang ada dipanggil orang. Gitu. Untuk mas gratis. Langsung. Itu cuma ngasih Indomie doang. La haula wala quwata illa billah. Susah enggak dakwah? Nah, kalau kita nggak jadi ulama, ikut bareng dengan kelompok yang berada di belakang ulama. Kita nggak bisa jadi ulama, Allahu Akbar. Boro-boro dah kita jadi ulama. Jadi santri juga boro-boro dah. Bagaimana menjadi santri? Ngajinya cuma 2 bulan sekali. Udah gitu nanti 2 bulan sekali lagi baru ngaji lagi. Bukan santri, santro nanti akhirnya. Gitu. Gak bisa, ya udah pecinta. Pecinta minimal kita menjadi pecinta mereka para ulama dalam sabda Rasulullah. Jangan lebih dari itu, jangan lebih rendah dari itu. Celaka. Jadi ulama enggak, jadi santri enggak. Ini dua-duanya kita enggak dapat nih udah.
Jadi ulama kayaknya, aduh, di ujung berung, susah. Jadi santri, aduh, repot. Jadi penuntut, jadi pendengar juga nggak setiap hari kita dengerin ngaji. Iya, nggak dengerin pengajian. Tetap aja kalau kita lagi main HP yang kita lihat bukan pengajian juga tetap ada pengajian sulhul majami. Yang live, ada yang tidak live. Tetap aja kita nyetel yang lain-lain juga. Kita buka yang lain-lain juga. Berita yang lain-lain juga. Berarti bukan pendengar. Pecinta. Ya udah, minimal tuh mentok di dalam pecinta. Pecinta artinya pecinta. Apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan Rasulullah setuju. Apa yang ditinggalkan Rasulullah dan ditinggalkan oleh guru, tinggalin, jauhin. Kalau rendah daripada itu, celaka. Allahu Akbar. Ibarat maulid, kita penceramah bukan. Nyumbang buat maulid bukan. Nyapuin lataran maulid bukan. Jadi security maulid juga bukan. Hadir juga bukan. Nah, berarti pembenci maulid ente. Sulhul majami ngadain maulid nggak datang, berarti pembenci maulid. Ya, jadi penceramah bukan dia. Ngeluarin duit untuk bikin tenda enggak, bukan. Atau ngeluarin kue itu bukan juga. Dengerin ceramah yang ada di situ juga enggak. Hadir malah tidak. Allahu Akbar. Model seperti apa yang model seperti ini? Model seperti apa yang model seperti ini? Enggak ada semangatnya. Enggak ada semangatnya beragama, enggak ada semangatnya. Kalau dia nanti pada akhirnya butuh kepada baginda Rasulullah Muhammad. Setiap umat, setiap individu muslim semuanya bakal butuh kepada Rasulullah Muhammad di padang mahsyar. Siapapun dia, para nabi dan rasul, para wali, para ulama, apalagi orang awam membutuhkan sosok yang namanya Nabi besar Muhammad. Ini seakan nggak ada pedulinya, betul, nggak ada pedulinya. Nggak ada pedulinya kepada majelis. Majelis itu kan majelisnya Nabi besar Muhammad. Bodoh amat dah sekali nggak datang, 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang, 4 hari nggak datang. Betapa kelam hati orang yang nggak ngaji. Dalam sehari saja orang nggak ngaji kelam. Bukan kelambu, kelam. Hitam. Rusak, gelap. Bagaimana 2, 3, 4, 5? Dan kita merasa nyaman seminggu, 2 minggu. Sebulan, 2 bulan nggak ngaji. Nggak ada kata, mohon maaf. Minta maaf sama Allah. Apa jadi minta maaf sama guru? Minta maaf sama Allah, taubat. Nah kalau udah taubat yang benar, jangan diulangin lagi. Ini berapa banyak orang taubatnya taubat sambal. Dia kepedesan, dia bilang nggak mau lagi. Besok dia nyambel lagi. Gitu. Kalau makan pangsitnya, sausnya banyak banget. Sampai tukang pangsit, ya dia. Rugi, nggak jadi dah. Nggak mau berada di gang itu lagi. Kenapa? Sausnya banyak-banyak banget. Sambelnya saus banget. Belum tuh cuka diksi. Cuka diksi. Kemudian apa namanya? Yang hitam apa namanya? Kecap. Oh, kecapnya. Waduh, saya rugi. Kalau gang situ saya berhenti. Lah tukang pangsit dia tahu. Tukang bakso dia tahu. Besok dia lakuin aja lagi. Makan yang pedas-pedas. Umur udah 30, 40, 50. Mau kemana? Kalau kita nggak cepat berada dalam panggilan Allah. Jangan merasa bahwa umur kita masih muda, 20 tahun. Saya umur masih 20 tahun. Berapa banyak orang 20 tahun udah berada di alam barzakh. Lihat sebagian teman-teman udah umur jangankan 20, 10 tahun udah banyak yang meninggal dunia. Ini bilang baru 20, saya masih 20, saya masih 15. Masih seger-segernya. Bagaimana dia ngomong segar, tahu-tahu besok sakit. Mungkin kan? Mungkin. Itu semuanya sangat-sangat mungkin. Di alam dunia ini sangat-sangat mungkin. Dan merasa, oh saya masih muda. Berapa banyak teman-teman yang masih muda meninggal. Oh saya ini belum 40. Berapa banyak orang keterusan 40 tetap dia nggak sadar. Oh nanti ini kalau saya udah 40 mau sadar. Enggak. Sekarang sadar, nggak jadi nunggu 40. Nanti 50, oh giliran udah sadar. Nggak ada kekuatan. Ngaji, miring mulu 50 tahun. Nanti dah kalau udah 60 tahun, udah mulai ngaji. Allahumma sholli wa sallim langsung. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adil. Ente nunda-nunda ngaji, giliran tua baru mau ngaji. Gitu. 1 jam ngaji, bolak-balik kaki
udah 10 kali. Ada yang 100 kali. Kenapa? Dia nunda-nunda ngaji. Kan ngaji bagaikan olahraga jamaah. Orang udah terbiasa olahraga tuh, orang yang sudah terbiasa ya terbiasa sehat. Orang yang nggak membiasakan olahraga ya terbiasa sakit dia. Dalam ngaji dia terbiasa duduk. Orang dalam keadaan berapa jam apapun dia zikir dia kuat gitu. Nah itu kan untuk kesehatan pula. Berapa banyak orang duduk udah nggak mampu dia, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, menandakan bahwa dirinya itu lemas, tak berdaya, letoy namanya. Allah tidak menghendaki itu semuanya kepada hambanya. Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu ta'ala bi fi'lihi. Sementara perbuatan kebaikan itu yang disebut dengan ma'ruf atau kebaikan itu adalah ungkapan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalankannya. Sesuatu yang wajib dijalankan itu namanya ma'ruf. Kan ada orang namanya ma'ruf, Bang Ma'ruf. Itu wajib dikerjakan tuh. Salat wajib dikerjakan, ngaji wajib dikerjakan. Kewajiban ngaji lebih istimewa daripada kewajiban kerja. Kerja tidak wajib, kecuali kalau dia punya anak dan istri, dia baru jadi wajib. Nggak punya anak dan nggak punya istri, nggak jadi wajib kerja. Tapi kalau mencari ilmu, dia punya anak, dia punya istri, nggak punya anak, nggak punya istri, wajib ngaji. Wajib ngaji. Wa ujaba min ibadihil qiyama bih, dan Allah mewajibkan hambanya untuk menjalankannya. Itulah yang namanya ma'ruf. Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Nggak mampu kita nasihatin satu RT misalnya, nasihatin keluarga dulu. Bagaimana kita mau aktif di RT, RW kalau keluarga kita nggak sholat, kalau keluarga kita nggak ngaji? Musibah gak jemaah? Kita ngasih tahu orang lain sementara keluarga nggak pada ngaji, musibah gak? Banyak musibahnya. Wal munkaru kathratu syai'in wal munkaru kullu syai'in, maksud saya kullu syai'in karihallahu fi'lahu wa ujaba min ibadihi tarkah. Yang namanya mungkar nih, perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik. Segala sesuatu yang Allah benci untuk dijalankannya, dan Allah mewajibkan hambanya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ghibah, ngomongin orang, kan mungkar. Jelekin orang, memfitnah, namimah, ngadu domba, malas ngaji, malas sholat, itu kan mungkar. Gitu. Punya kedua orang tua udah meninggal dunia, enggak mau ziarah, kan mungkar. Punya kedua orang tua tapi dia tidak berbakti, dia punya duit banyak tapi nggak pernah berbakti, itu kan mungkar. Dia lebih baik makan, minum di sana dan di sini dengan temannya untuk menghabiskan waktu dan duit gajiannya daripada untuk kedua orang tuanya. Itu kan mungkar namanya. Dan hidup seperti itu nggak bakal berkah. Makanya Allah wajibkan hambanya untuk meninggalkan perbuatan mungkar. Mohon maaf jamaah, 10:30 udah terlalu malam. Tadi luar biasa, macetnya luar biasa. Baru keluar dari rumah saja luar biasa, Allahu Akbar. Macet gitu. Udah gitu hujannya tadi, Allahu Akbar. Kemana aja, nggak nyetap hujan. Stop dong pakai doa. Tempat saya kebanjiran. Tempatnya kebanjiran, gimana doain yang lain? Iya. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan Abang Hadami, alhamdulillah adiknya berkah, sehat walafiat, panjang umur. Adiknya lagi, anaknya sehat walafiat.